필드에서 가장 먼저 시작을 알리는 드라이버, 시작이 반이다 라는 말처럼 드라이버는 골프의 자존심과도 같습니다. 그런데 혹시 요즘 비거리가 줄어드는 느낌이 드시나요? 아무리 힘껏 쳐도 예전만큼 공이 나가지 않고 방향까지 흔들려 답답하셨을 겁니다. 그렇다면 이번 영상 정말 도움이 될 겁니다. 오늘은 드라이버 비거리를 늘리는 핵심 원리를 쉽게 설명해 드리겠습니다. 안 그래도 익숙하지 않은 스윙, 복잡하게 만들면 더 어려워지겠죠. 그래서 오늘은 힘을 빼고도 편안하게 비거리를 늘리는 법, 그리고 드라이버를 던지는 스윙을 적용하면 골프 실력이 어떻게 달라지는지 알려드리겠습니다. 사실 골프 스윙은 힘으로 치는 게 아니라 올바른 원리를 적용해야 합니다. 그런데 많은 골퍼들이 본능적으로 손과 팔을 써서 공을 때리려다 보니 오히려 헤드 스피드가 줄어들고 거리 손실이 생기죠. 하지만 드라이버를 던지는 스윙을 익히면 힘을 덜 들이고도 비거리가 자연스럽게 늘어납니다. 이 방법을 적용하면 헤드 스피드가 극대화되면서 공이 가볍게 뻗어나가고 방향도 안정적으로 유지됩니다. 특히 40대에서 60대 골퍼분들에게도 효과적인 방법이니 꼭 끝까지 시청해주세요. 오늘 소개드릴 스윙 원리는 어렵거나 복잡하지 않습니다. 오히려 더 쉽고 자연스럽게 공을 멀리 보낼 수 있는 방법입니다. 그리고 드라이버를 던지는 순간 어떤 변화가 생기는지를 지금부터 자세하게 알려드릴 테니 끝까지 집중해 주시고 연습장에서 바로 적용해 보세요. 드라이버를 던지는 스윙의 핵심 원리는 원심력을 최대한 활용하는 겁니다. 스윙의 최고점에서 클럽을 잡아당기는 대신 마치 물체를 던지듯이 바깥쪽으로 클럽을 보내는 거죠. 여기서 중요한 것은 클럽이 그리는 원의 반지름으로 클럽을 잡아당기면 이 반지름이 줄어들면서 원심력이 감소하게 됩니다. 하지만 바깥쪽으로 던지면 반지름이 최대한 유지되면서 자연스러운 파워가 생기게 되는 거죠. 이는 마치 해머 던지기 선수들이 해머를 돌릴 때와 같은 원리입니다. 특히 주목할 점은 다운스윙 시 클럽 헤드의 이동 경로입니다. 기존 스윙에서는 팔의 힘으로 클럽을 끌어당기기 때문에 헤드가 안쪽으로 말려드는 현상이 발생하죠. 반면 드라이버를 던지면 클럽 헤드가 자연스럽게 바깥쪽으로 향하면서 더 큰 원호를 그리게 됩니다. 이때 몸의 회전과 함께 클럽이 던져지면서 최대의 원심력이 발생하죠. 또한 임팩트 구간에서는 이 원심력이 그대로 볼에 전달되면서 클럽 페이스가 자연스럽게 스퀘어를 유지하게 되고 이것이 바로 방향성이 좋아지는 이유입니다. 결국 드라이버를 던질 때의 핵심은 인위적인 힘을 최소화하고 자연적인 물리 법칙을 최대한 활용하는 데 있습니다. 이는 마치 물레방아가 물의 힘으로 자연스럽게 돌아가는 것과 같은 원리라고 할 수 있습니다. 실제로 드라이버를 던지는 스윙의 효과를 가장 잘 보여주는 예시가 있습니다. 골프 레슨의 권위자이자 특히 드라이버의 슬럼프를 겪어 비거리가 줄어든 골퍼들을 대상으로 레슨을 하는 스티브를 소개합니다. Is I'm going to be turning the body while I'm throwing the club out. So here's the out throw by itself, obviously too soon. And here is the out throw with turn. You see the velocity picked up quite a bit as I turned, but the location of the pop went from here to over here. Now, let me move this out of the way just to show you. I'm going to look at this in slow motion. First, we'll look in slow-mo at just the wrist move alone, which looks like this. Okay, and if I take it 180 degrees, it would look like this. Okay, so of course, that's a backward-leaning club. I'm going to hit the ball and probably hook it off my shin really bad. Okay, but now I'm going to make more of a full swing. I'll put the ball down this time. And you can see, you'll be able to see in the slow motion a lot of really cool things happen. So let's take a look. I'm going to make kind of a louder, faster swoosh here. And one more. So looking back at that swing that I just made in slow-mo, what's really obvious as I get down into the impact area that I've got a crap ton of lag, and as I get into the hitting zone, I've got a ton of forward lean. So I am activating the hands back here. What you saw, what it looked like lag, was an optical illusion. I really did start to apply torque back here, but at the same time, I'm also turning through it, therefore putting the pop of the ball well out in front. So that's how an outwards throw works compared to a pull down. So
You got to get more body rotation into it. It encourages more body rotation, but what it's going to give you is unbelievably the benefits that this gives you compared to trying to pull it into the ball. So number one, you're going to get more speed. Number two, you're going to get more square solid hitting. Number three, you're going to definitely get a better, more upwards angle of attack on your driver, which gives you more distance. So all of these factors are going to help you get it much, much further down the fairway when you switch over from the pull or the harpoon to a throw outwards with the club as early as you can. 그의 레슨 영상에서는 수많은 아마추어 골퍼들이 드라이버를 던지는 스윙을 적용한 후 즉각적인 비거리 향상을 경험하는 모습이 나타났으며 특히 50대 이상의 골퍼들에게 더 큰 효과가 확인되었습니다. 스티브는 이 던지는 스윙의 효과를 입증하기 위해 수백 명의 학생들의 이전 이후 데이터를 공개했죠. 그의 분석에 따르면 대부분의 골퍼들이 2번에서 3번 정도의 연습으로 헤드 스피드가 향상되는 것을 경험했습니다. 더욱 놀라운 점은 비거리 증가와 함께 방향도 개선되었다는 사실이며 이는 드라이버를 던지는 스윙이 단순한 이론이 아닌 실전에서도 즉각적인 효과를 보여주는 검증된 방법이라는 것을 증명했습니다. 스티브의 레슨 철학은 복잡한 이론보다는 단순하고 효과적인 해결책을 제공하는 것이었고 이는 드라이버를 던지는 스윙의 원리와도 정확히 일치하는 것이었죠. 물론 드라이버를 던지는 스윙에 대해 그렇게 클럽을 던지듯이 치면 오히려 방향성이 흔들리지 않을까? 라는 의문을 제기하는 분들이 계십니다. 이는 매우 타당한 걱정이며 실제로 많은 골퍼들이 클럽을 던지는 동작을 시도할 때 초반에는 방향성 조절에 어려움을 겪게 됩니다. 특히 오랫동안 클럽을 잡아당기는 스윙에 익숙해진 골퍼들의 경우 이러한 새로운 접근법이 불안하게 느껴지는 것이 사실이죠. 또한 드라이버처럼 긴 클럽을 던지듯 휘두른다는 개념 자체가 위험해 보일 수 있습니다. 클럽이 손에서 빠져나가거나 공이 전혀 다른 방향으로 날아갈 것 같은 두려움이 생기는 것도 당연한 일이었죠. 하지만 이는 단순한 걱정일 뿐이며 오히려 던지는 스윙을 통해 자연스러운 원심력이 만들어지면서 클럽 페이스가 더 안정적으로 스퀘어를 유지하게 된 것입니다. 실제로 이 방식을 적용한 골퍼들의 방향성 편차가 줄어든다는 것은 데이터로 입증되었으며 결국 이러한 의문은 새로운 기술을 접할 때 누구나 가질 수 있는 자연스러운 걱정입니다. 저도 처음에는 드라이버를 던지는 스윙이 너무나 생소했습니다. 클럽을 당기는 것이 몸에 배어 있다 보니 던지는 동작 자체가 어색하고 두렵기까지 했으며 특히 던지는 타이밍을 찾는 게 가장 어려웠죠. 연습장에서는 수없이 시행착오를 겪으며 이게 맞나? 하는 의문이 계속 들었던 것입니다. 하지만 스티브의 레슨 영상에서 큰 도움을 받았으며 던지는 스윙의 핵심을 정확하게 짚어주는 내용이었습니다. 그래서 오늘 이 영상을 통해 제가 겪었던 시행착오와 깨달음의 순간을 여러분과 공유하고 싶습니다. 저처럼 드라이버 비거리로 고민하시는 분들이라면 이 던지는 스윙이 분명 해답이 될 것입니다. 처음에는 어색하고 불안하시겠지만 연습장에서 천천히 감각을 익히다 보면 반드시 좋은 결과가 있을 것입니다. 추운 겨울 부상 없이 즐거운 골프 되시며 오늘도 굿샷 하시길 바랍니다.